نے کہا کہ سب سے پہلے تو کرکٹ کے اوپر بات کرنا. انہوں نے کہا کہ جب سے یہ محسن نقوی نے لی ہے اس نے ڈی اسٹیبلائز کر دیا کرکٹ کو, کیونکہ جب 2021 کے اندر 10 وکٹوں سے انڈیا سے جیتی تھی ٹیم, تو اب کیا وجہ ہے کہ اس وقت ٹیم جو اچھی, ہماری ٹیم بہت اچھی ہے, لیکن جب آپ ایسی ڈیسیجنز لیتے ہیں جس سے ڈی اسٹیبلائزیشن ہو جائے تو ٹیم کے لیے اپنا وہ کنسسٹنسی رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر انہوں نے مشورہ دیا عاصم منیر کو کہ اگر کرکٹ کی بہتری چاہتے ہیں تو محسن نقوی کو کہیں کہ یہ پوزیشن چھوڑ دیں اور کسی قابل انسان کو دیں جو کرکٹ سمجھتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے عمران خان کو جو بار پڑھ رہے ہیں اس کے اندر جو بھی پڑھتے ہیں, پھر ان کو سب سے پہلے انہوں نے کرکٹ کی بات کی. دوسرا پوائنٹ عمران نے کہا, اس میں بھی 4-5 چیزیں ہیں. انہوں نے کہا میرے پاس FIA آئی اور انہوں نے آ کے کہا کہ آپ پیکا آرڈیننس کے تحت آپ کے اوپر کارروائی کیوں نہ کی جائے, کیونکہ آپ کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے اندر اینٹی اسٹیٹ چیزیں آ رہی ہیں. تو عمران خان نے کہا کہ میں نے ان کو کہا ہے کہ میں ایکس پرائم منسٹر ہوں پاکستان کا, 80% لوگوں کی میں نمائندگی کر رہا ہوں, اور جب مجھے اپنے لوگوں کے لیے بات کرنی اور ان کی بھلائی کے لیے بات کرنی ہوگی تو میں بالکل, میرے پاس پورا اختیار ہے اور میری مرضی ہے, جب میں ان کے لیے آواز اٹھانی ہوگی میں بالکل اٹھاؤں گا اور کوئی مجھے روک نہیں سکتا. دوسرا سوال تھا کہ آپ نے فارن پالیسی کے اوپر بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں, جب میری حکومت تھی, تب جب PTI کی حکومت تھی, عمران خان پرائم منسٹر تھے, تو افغانستان میں غنی کی حکومت تھی جو پاکستان کی فرینڈلی حکومت نہیں تھی, اور اس وقت NDS جو ان کی ایجنسی ہے وہ انڈیا کے ساتھ بڑے کلوزلی کام کر رہی تھی اور پاکستان کے خلاف تھے وہ, اور اس کے باوجود میں افغانستان گیا, میں نے ان سے بات چیت کی, پھر ان کو پریزیڈنٹ غنی کو پاکستان بلایا اور ہم نے امن کے لیے کام کیا. اور انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ISI تھی ان کو وہ بہت میجر رول پلے کر رہے تھے یہ اس امن کے پروسیس کے اندر. لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد عاصم منیر نے وہاں پہ جا کر جب جیسی آئے یہ انہوں نے ٹیک اوور کیا, تو انہوں نے جب ہماری پاکستان فرینڈلی حکومت افغانستان میں آئی تھی تو آپ نے سب سے پہلے ان کو دھمکیاں دی. اس کے بعد آپ نے جو ان کے لوگ تھے افغانستان کے جو پاکستان میں بس رہے تھے 2-3 دسوں سے, ان کو آپ نے اتنی بری طرح باہر, اتنی ذلیل کر کے باہر نکالا کہ وہاں جو افغانستان میں گئے وہاں پہ لوگ پاکستان سے خوش نہیں تھے کہ انہوں نے ہمارے لوگوں کو کس طرح ذلیل کر کے وہاں سے نکالا ہے. تیسری چیز انہوں نے کہا کہ اس کے بعد آپ نے جو ایمبیسڈر آ رہے تھے انہوں نے ان کا یہاں پاکستان آنا کینسل کیا, اور چوتھی چیز انہوں نے کہا کہ آپ نے وہاں پہ 2 دفعہ بمباری کر دی. تو یہ امن کے, اب پاکستان فرینڈلی گورنمنٹ کے ساتھ آپ اس طرح کریں گے اور یہ ہمارے لوگ اس سے متاثر ہوں گے, کیونکہ KP کے لوگ, افغانستان کے لوگ, پاکستان کی حکومت, افغانستان کی حکومت, یہ 4 اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کو مل کے بیٹھنا ہوگا, اور جب تک یہ مل کے نہیں بیٹھیں گے تو آپ دہشت گردی بالکل کنٹرول نہیں کر سکتے. اور اگر عمران خان کہتے ہیں میں خدشات کا اظہار کر رہا ہوں کہ جو آگے چل کے جو پیس کے لیے کام کرنا چاہیے, کیونکہ دہشت گردی مل کر ختم ہوتی ہے, تو اس کے اندر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا جس کا تجربہ ہے پیس لانے کے, جب میرا وقت تھا سب سے زیادہ امن آیا تھا ہمارے علاقے میں, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کے اوپر بات نہ کروں. یہ ان کا دوسرا جواب تھا. تیسرا انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسی بات کی ہے کہ عاصم لا کے بارے میں. عاصم لا کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا عاصم لا وہ یہ ہے کہ جب میں عدالت میں تھا ہائی کورٹ کے اندر تو رینجرز نے مجھے ابڈکٹ کیا, اس کے بعد 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن ہوا, آپ نے پری پلان نہ ہوتا تو 10,000 لوگ آپ نے 24 گھنٹے میں کیسے گرفتار کر لیے, کیونکہ یہ پری پلان تھا. آپ نے جو CCTV فوٹیج تھی وہ غائب کر دی, اور اس کے بعد آپ نے PTI کے اندر جو چھوڑ کے جاتا تھا وہ کیس اس کے اوپر ختم ہو جاتے تھے, اور جو سارے چارجز تھے وہ سارے ڈراپ ہو جاتے تھے. تو اس کے بعد آپ نے پوری کوشش کی PTI کو ختم کرنے کی. اس کے بعد جب الیکشن کروائے اس کے اندر آپ نے مینڈیٹ چوری کر کے انہی لوگوں کو دے دیا جن کے اوپر ISI مجھے فائلیں دکھاتی تھی کہ ان کی کتنی چوری ہے, انہی کو آپ نے پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا. اور ان لوگوں کو, چوری شدہ مینڈیٹ والوں کو آپ نے ان کے تھرو 2/3 اکثریت کر کے, اور سب کو پتا کہ کیسے کیا, آپ نے 26ویں ترمیم لے کر آئے, اور اس کے تحت جو ججز تھے, جو ضمیر فروش ججز تھے, وہ آپ نے اوپر لا کر بٹھا دیے. جو کیسز اس وقت جنہوں نے جو انصاف, جو پاکستان کا جو امید تھی ہماری کہ انصاف ملے گا, وہ بھی ختم کر دیا. آپ نے جو
इलेक्शन कमिश्नर था जिसके ऊपर आर्टिकल 6 रखना चाहिए, आपने उसको आर्टिकल 6 लगाने की बजाय आपने उसको 9 महीने की एक्सटेंशन दे दी। तो ये जो सारा कुछ था ये आसिम लॉ के तहत हो रहा है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान का आईन है उसके मुताबिक ये चीजें नहीं हो रही। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने कहा है कि आसिम लॉ के तहत ये सारा पाकिस्तान इस वक्त चल रहा है और इसके अंदर कोई गलत बात नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल यही हकायक है जो आजकल नजर आ रहे हैं। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि जो ISI थी हमारे वक्त में, जो यही ISI इसका बड़ा अहम किरदार था, और जो अमन जब हमने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक करने थे तो ISI ने इसमें काफी अहम किरदार अदा किया। लेकिन इस वक्त ISI PTI को क्रश करने के लिए आसिम मुनीर की पर्सनल माफिया की तरह काम कर रही है, ये भी उन्होंने इस चीज को बात की थी। और 5 साल का याह्या खान, हाँ, फिर कहते एक और सवाल था कि आपने याह्या खान के ऊपर बात की कि वो आसिम मुनीर की तरह या कुछ इस किस्म का सवाल था। तो इमरान खान ने कहा देखें, मुजीबुर रहमान की जब बात हुई थी तो इस वक्त ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट सारे पढ़ सकते हैं, सारे पढ़ के देख ले, मैं उसको कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुजीबुर रहमान को ईस्ट पाकिस्तान में 162 सीटों में से 160 सीटें मिली थी, लेकिन आप उसको हुकूमत देने को तैयार नहीं थे। वो कहते हैं कि 1970 के सबसे फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान की तारीख में, और उसको आप कबूल करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि याह्या खान चाहता था कि वो खुद एक इक़्तिदार में बैठे, और वो नहीं चाहता था कि ईस्ट पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बने। तो कहते हैं कि जो उसने किया, कहते हैं कि एक दिन जब उनके मुज़ाकरात हो रहे थे मुजीबुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक, एक दिन मुज़ाकरात कर रहे थे मुजीबुर रहमान के साथ, और अगले दिन वहां पे ईस्ट पाकिस्तान में उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो इसलिए अगर उनकी नीयत अमन की थी तो उनको ये तो नहीं कि वहां पे ऑपरेशन शुरू कर दो। तो उन्होंने भी मुजीबुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक अपने इक़्तिदार, अगले 10 साल का इक़्तिदार जो देख रहे थे, ये उसके लिए किया। और मैं इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि आजकल बिल्कुल वही हालात हैं जिस तरह इमरान खान को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत जेल में रखा हुआ है, और आप चाह रहे हैं कि आप अपना इक़्तिदार मजबूत करने के लिए और आगे के लिए आप वही हालात हैं जो जिस वक्त याह्या खान ने जो तब किया था 1970 में, आजकल आसिम मुनीर वही कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मैंने इसका जवाब इनको दिया है FIA को। फिर आखिरी चीज थी हाँ मेंटल टॉर्चर। एक सवाल था FIA का कि आप ये क्यों कहते हैं कि मेंटल टॉर्चर हुआ। उन्होंने कहा 4 अक्टूबर से 3 हफ्ते के लिए जो मुझे एक कमरे में जो सेल था उसके अंदर बंद किया, और ये जो छोटा सा जो सेल है उसका दरवाजा नहीं खोला जो बाकी सारे कैदियों का खुल जाता है। और कहते हैं कि 5-6 दिन के लिए बिजली भी बंद कर दी थी, और इन्होंने TV अखबार वगैरह तो चले बंद, लेकिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे। तो जब आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में किसी को कहते हैं तो ना ये जेल मैनुअल के मुताबिक है, और ना ही ये इंसानी हकूक इंटरनेशनल या नेशनल इंसानी हकूक के मुताबिक, उसके मुताबिक ये इस किस्म की टॉर्चर आप कर सकते हैं। और अभी भी इमरान खान की और बुशरा बीबी का पिछले 6-7 महीने से TV बंद है, जब दिल करता है अखबार बंद कर देते हैं, और वो दोनों सॉलिटरी में हैं, इमरान खान की और बुशरा बीबी की। और बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि जो जेल है इसके अंदर सारे कैदियों को TV की सहूलत हासिल है, और उनको फोन कॉल भी कर सकते हैं, हफ्ते में 2-3 दफा मेरे ख्याल में PCO से अपनी फैमिली के साथ बात भी कर सकते हैं, हफ्ते में 1 दफा मुलाकात भी कर सकते हैं। और इमरान खान की सारी मुलाकातें बंद हैं। आपको पता है कि मंगल के दिन फैमिली के और वकला की मुलाकात होती है, और ये कई महीनों से बंद है। आजकल अगर हम बहनें अंदर जा रही हैं वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे जेल ट्रायल चल रहा है। 1-2 दिन में मैं इस हफ्ते में जो सलमान सफदर बता रहे थे जेल ट्रायल खत्म हो जाएगा, और जब जेल ट्रायल खत्म होगा तो इमरान खान मुकम्मल आइसोलेशन में चले जाएंगे, क्योंकि ना फैमिली की मुलाकात होगी, ना लॉयर्स को मिलने दिया जा रहा है इमरान खान से, और ना ही जो उनके पार्टी के लोग हैं जो जुमेरात को मिलते थे ना उनकी मुलाकात हो रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने सारी मुलाकातें बंद कर दी हैं, और इमरान खान को मुकम्मल कैद तन्हाई में डाल दिया, और बुशरा बीबी को भी। तो ये इमरान खान की जो 5 पॉइंट्स एक सेकंड खत्म नहीं किया, मैंने 1 मिनट। बाकी इमरान खान ने कहा, और बाकी इमरान खान ने कहा कि मैं अपनी पार्टी को भी कहता हूँ और मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहता हूँ, तैयारी पकड़ें। अब इसका मुझे मतलब